السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اس سبق کو سن کر اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے۔ جو لکھنے کا کام ہے وہ لکھنے کا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج تک یعنی پچھلے ہفتے کے 3 اسباق میں چند اشیاء کے نام سیکھے ہیں۔ امید ہے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے لمحے پہ دیکھیے گا، کراستن، جی بتا دیجئے کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، کاپی کو کہتے ہیں۔ مکتبن، جی کسے کہتے ہیں؟ ڈیسک۔ مسترتن، پیمانہ۔ اسی طرح اگلے صفحے پر بھی چند چیزوں کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ تباشیر، چاک کو کہتے ہیں۔ اچھا، آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت یہ کرسی ہے، اس کی آپ نے عربی پڑھ لی کرسیون، اور یہ بیگ ہے، اس کی آپ نے عربی پڑھی حقیبتن۔ تو دونوں کو ملا کے یہاں لکھا تھا حقیبتن و کرسیون۔ آج ہم نئے سبق میں ایک نیا لفظ سیکھیں گے۔ وہ لفظ سیکھیں گے فوقہ۔ وہ لفظ ہے فوقہ، جی وہ لفظ ہے فوقہ۔ یہاں دیکھیے گا، میں لکھتا ہوں فوقہ، فا کے اوپر زبر، واو ساکن اور فوقہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، اوپر۔ اب اصول یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کے اوپر ہوگی اس کو ہم پہلے ذکر کریں گے، اور جس چیز کے اوپر ہوگی اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اب یہاں اس مثال میں دیکھیے کیا چیز ہے؟ حقیبتن، بیگ کس کے اوپر ہے؟ کرسی کے اوپر ہے۔ تو اب جملہ بنے گا الحقیبۃ فوق کرسی، الحقیبۃ فوق کرسی، الحقیبۃ فوق کرسی۔ فوق کا معنی اوپر، بیگ کرسی کے اوپر ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں۔ جی یہاں دیکھیے گا، یہاں پہلے تصویر کو دیکھیں۔ چاک کا ڈبہ ہے، صندوق ہے، اور وہ ڈیسک کے اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر ہے۔ تو جو چیز اوپر ہوگی اس کا ذکر پہلے کریں گے۔ تو یہاں پر اوپر والی چیز کا ذکر کریں تو کیا کہیں گے؟ صندوقن فوق مکتبتن، صندوقن فوق مکتبتن۔ صندوق، چاک کا ڈبہ، باکس، یہ ٹیبل اور ڈیسک کے اوپر ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہاں پر اس مثال میں تختہ سیاہ یہ سٹینڈ کے اوپر ہے۔ تو سٹینڈ کسی بھی قسم کا ہو جس کے اوپر کوئی چیز ہینگ کی جائے، رکھی جائے، اس کو حامل کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ وہ لفظ لکھیں گے جو تختہ سیاہ کو کہتے ہیں۔ تو تختہ سیاہ کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبورتن۔ تو کیا جملہ کیا بنے گا؟ سبورتن فوق حامل، سبورتن فوق حامل۔ تختہ سیاہ سٹینڈ کے اوپر ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیے گا، یہاں پر قلم، پین، یہ کاپی کے اوپر ہے۔ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، کاپی بھی کہہ سکتے ہیں۔
तो अब इसका जुमला बनाए, कलमुन फौका कुर्रासतिन, कलमुन फौका किताबिन, किताब भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इससे अगली मिसाल में नज़र आ रही है कापी नोटबुक, ये अलमारी के ऊपर है। तो फौका के बाद मकतबतुन, जिस चीज़ के ऊपर हो उसको बाद में ज़िक्र करना है। तो फौका का माना ऊपर, तो जो चीज़ ऊपर है उसको यहाँ ज़िक्र कर देंगे। जी बता दें क्या जुमला बनेगा जी, कुर्रासतुन फौका मकतबतिन। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ जुमले हम बनाते जाएंगे। अभी आपके सामने ये देखें, एक कलम है, तो कलम आप बताएं किसके ऊपर है जी, किताब के ऊपर है। तो क्या जुमला बनेगा जी बता दें, क्या जुमला बनेगा, कलमुन फौका किताबिन, कलमुन फौका किताबिन, कि कलम किताब के ऊपर है, कलम किताब के ऊपर है। अच्छा, अब इसको हम हटा देते हैं, ये लिख देते हैं। अब ये हमने नोटबुक रख दी, तो अब कापी किताब के ऊपर है, इसका क्या जुमला बनेगा, कुर्रासतुन फौका किताबिन। अच्छा, मैं इसको ये ऊपर रख देता हूँ, कलमुन फौका कुर्रासतिन, इस तरह जुमला बन जाएगा। अच्छा, हम इसको हटा देते हैं, ये कलम रखी, इसके ऊपर ये दूसरा कलम रख दिया, कलमुन फौका कलमिन, कलम कलम के ऊपर है। इसी तरह कोई भी चीज़, कोई भी जुमला जब हम उसको देखेंगे, जो चीज़ ऊपर होगी उसको हम पहले ज़िक्र करेंगे फौका से, दरमियान में हम फौका लेकर आएंगे, और बाद में उस चीज़ को ज़िक्र करेंगे जो चीज़ नीचे है या जिस चीज़ के ऊपर हमने कोई चीज़ भी रखी हुई है। तो अब हम इसमें यहाँ पर भी ये मिसाल बना सकते हैं, खरीततुन फौका हामिलिन। इसी तरह यहाँ अगर ये ऊपर इस वाली मिसाल में ये कार्ड अलमारी के ऊपर हो, तो बिताकतुन फौका मकतबतिन। तो यहाँ इस मिसाल में हकीबतुन फौका कुर्सियिन। तो फौका का इस्तेमाल का माना होता है ऊपर। तो ये मुख्तलिफ़ मिसालें आप ख़ुद से बनाते चले जाएंगे और अपने तरह से लिखते जाएंगे। जैसे हम कुर्सी के ऊपर कलम रख दें, अलकलमु फौका कलमुन फौका कुर्सियिन, कलमु फौका कुर्सियिन। यहाँ पर ये नक्शा स्टैंड के ऊपर है, खरीततुन फौका हामिलिन। इस मिसाल में संदूक टेबल के ऊपर है, संदूकुन फौका मकतबतिन, फौका मकतबिन, कुर्रासतुन फौका मकतबतिन, सुबूरतुन फौका हामिलिन, हकीबतुन फौका कुर्सियिन। तो इस तरीके से कलमुन फौका कुर्रासतिन। तो इस तरह ये पूरे जुमले आप लोग करेंगे। तो आज हमने इस पूरे सबक में फौका का इस्तेमाल पढ़ा भी है, इसकी मिसालें भी देखी हैं, और इस तरह के आप अपने तरफ से ख़ुद भी कई जुमले बना सकते हैं। घर में पैमाना रखें, पैमाने के ऊपर कलम रख दें, मिस्तरतुन फौका कलमिन। अच्छा, कलम को नीचे रख लें, कलम को नीचे रख दें, पैमाने को ऊपर रख दें। तो फिर अब यहाँ पर देखिएगा, अब पैमाना ऊपर है, कलम नीचे है, तो इसको आप यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, मिस्तरतुन फौका कलमिन। यहाँ नोटबुक ऊपर है, किताब नीचे है, तो कुर्रासतुन फौका किताबिन। तो इस तरह आपने फौका की मिसालें पढ़ी। इसको आप और भी कई इस तरह की मिसालें बना सकते हैं, और इसके साथ साथ लिखने का काम आप ये करेंगे कि जो इसी तरह जो सफ़ा नंबर 16 पे जो तदरीबात रह गई हैं इसको मुकम्मल कर लीजिएगा, और ये फौका के साथ आज जो जुमले हमने छोड़े थे वो भी मुकम्मल कर लेंगे। और एक लफ्ज़ यहाँ पर आज ये ऊपर ओवर, इसकी अरबी रह गई थी, ये लिख लेंगे फौका। तो ये लिखने का काम भी खुशखत करके मुकम्मल कर लें, और इसको दोबारा 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान है। आज वाले इस सबक में हमने एक ही नया लफ्ज़ पढ़ा है, इंशाल्लाह इसको दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि